Assalamu alaikum, my dear students of class 10 examinee who are examining. Today's class is specially for them, and I will teach you such kind of lesson which is related to our independence. This is the month of independence. We achieved independence in 1971, but we achieved the victory in 16 December. That is the victory day, and 26 March is our Independence Day. You should remember that, and difference between the Independence Day and Victory Day. Now, at first, before starting the class, I want to start this class with national anthem, and we should pay respect to the national anthem. Okay, let us watch the national anthem. Can you see the video clearly? Okay, my dear students, we have to take the class now. Can you guess what is the lesson of today? Today's lesson is our Independence Day, Unit 3, Events and Festivals, and Lesson 5, Independence Day. As usual, before starting the class, I will introduce you with new words, and here is an activity A. Here is a picture. Can you see the picture? What can you see in the picture? This is the National Memorial or National Mausoleum. Where is it? Can you say where is it? I think you all know where is the National Mausoleum. It is at Savur. Why was it built? It was built to pay the tribute or pay to homage for the matter of independence. Okay, let us start the new words. Festival. You will get this word in the lesson. Festival, noun, that is carnival, utsav. Celebrate, verb, observe or উদযাপন করা. Enthusiasm, noun, eagerness বা উৎসাহ. Fervor, noun, zeal or passion বা উদ্দীপনা.
wreath noun, garland বা পুষ্পমাল্য, mausoleum noun, monument or স্মৃতিসৌধ বা স্মৃতিস্তম্ভ, illuminate verb, lighten বা আলোকিত করা। 8 নাম্বার homage noun, respect বা শ্রদ্ধা। Now I am starting the lesson activity B. 26th March is our Independence Day. 26th March, our Independence Day, is the biggest state festival. 26 মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস, এটা হচ্ছে বড় একটা রাষ্ট্রীয় উৎসব। The day is celebrated every year in the country with great enthusiasm and fervor. প্রতি বছরই এই দিবসটি আমাদের দেশে গভীর আগ্রহ এবং উদ্দীপনার মাধ্যমে পালিত হয়। It's a national holiday. এটা একটি জাতীয় ছুটির দিন। All offices, educational institutions, shops and factories remain closed on this day. সকল অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, কলকারখানা এই দিনে বন্ধ থাকে। The day begins with 31 gunshots. 31টি তোপধ্বনির মাধ্যমে এই দিনটি শুরু হয়। Early in the morning, the President and the Prime Minister on behalf of the nation place floral wreaths at the National Mausoleum at Sabha. প্রতিদিন খুব সকালে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য এই ন্যাশনাল মausoleum বা জাতীয় স্মৃতিসৌধে সাভারে পুষ্পমাল্য দান করেন। Then diplomats, political parties, social and cultural organizations and freedom fighters pay homage to the martyrs. এরপরে বিভিন্ন কূটনৈতিকগণ, রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাদের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। People from all walks of life also go there in rallies and processions. সর্বস্তরের জনগণ তাদের শ্রদ্ধা জানাতে শোভাযাত্রা এবং মিছিল করে সেখানে যান। There are several cultural programs throughout the day. সেখানে বিভিন্ন রকম সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা এই দিবসটিকে বা এই বীরত্বমূলক বা বীরত্বময় সংগ্রামকে তুলে ধরার জন্য বা 1971 সালের সংগ্রামকে, আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাদের যে আত্মত্যাগ সেটি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সংস্থা সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। The country also witnesses a smartly dressed parade of defense forces, border guards, police, answer and the VDP village defense party at the national parade ground near the national parliament. এই দিনে আমাদের জাতীয় সংসদ ভবনে, জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড বা কুচকাওয়াজ মাঠে আমাদের বিভিন্ন ফোর্স আছে, যেমন প্রতিরক্ষা বাহিনী, সীমান্তরক্ষী, পুলিশ, আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দ্বারা একটা সুন্দর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সারা দেশ সেটা প্রত্যক্ষ করে। In Bangabandhu National Stadium, school children, scouts and girl guides take part in various displays to entertain thousands of spectators. বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা বা ছাত্রছাত্রীরা সেখানে নানা রকম অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে এবং সেখানে হাজার হাজার দর্শকরা উপস্থিত থেকে সেটা উপভোগ করে। Educational institutions also organize their individual programs. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানগুলো করে থাকে। Sports meets and tournaments are also organized on the day, including the exciting boat race in the river Buriganga.
আরও খেলাধুলা হয় এই দিনটি উপলক্ষে, সেটি হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে এবং নৌকা বাইচ হয়ে থাকে আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীতে। In the evening, all major public buildings are illuminated with colorful lights. সন্ধ্যায় উল্লেখযোগ্য ভবনসমূহ আলোকসজ্জায় রঙিন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। বাংলা একাডেমি, Bangladesh Shilpokala Academy and other socio-cultural organizations hold cultural functions. বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং অন্যান্য যেই সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো আছে তারা বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানগুলো পালন করে থাকে। Similar functions are also arranged in other places in the country. একই রকম অনুষ্ঠান দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত হয়ে থাকে। This is the end of the lesson and here is an activity matching words with their meanings. I am writing this activity in the blackboard. Match the words with their meaning. Can you see the writing clearly? Please comment me on the comment box. Here are 5 words and we have to match the words with their meanings.
লেখাটা একটু ছোট। I am reading these sentences. Fervor, ally, spectator, displays, illuminate. Acts of performing skills to decorate a building with bright light. In a similar way, a strong feeling of excitement. A person who is watching an event. Now we are looking that which meaning will be applicable for fervor. You know, I have told fervor means respect, but here is the word respect. So we can match this word, a strong feeling of excitement with fervor. Alike. Alike means similar way, in a similar way. একই রকম, যেটা একই উপায়, সেটা হচ্ছে in a similar way. Spectator, a person who is watching an event, অর্থাৎ দর্শক. Spectator means দর্শক. Displays, acts of performing skills. Illuminate, to decorate a building with bright light. And here is another activity D. As a multiple choice of question or choose the best answer. I will write two options in the blackboard and you have to answer. You have to find out the correct answer. Number 1, our biggest state festival is, I am writing two options in the whiteboard. Number A, Victory Day, and B, Independence Day. Which will be the correct answer? From these two answers, which will be the correct answer? I think you all will say the answer. Can you say? That is Independence Day. Number 2, the celebration of Independence Day begins with procession number 2, sorry, A and B, gun show. You have known that the day begins with gunshots. So gunshots will be the correct answer.
Number 3, the National Mausoleum is at Rangna Park, which will be the correct answer? I think you all will can right answer is at Savar. Number 4, on Independence Day, a national parade is held. On Independence Day, a national parade is held at the National Parade Ground in Bangabandhu Stadium. Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? Can you say? I think you can say at the National Parade Ground, and you have to write the correct answer in your paper. Don't put the tick mark or don't show any sign. You should write down the answer in your paper. Now here is an activity. This is for your homework. Activity E. Write in brief how you have celebrated this year Independence Day at your school. Write brief how you have celebrated this year's Independence Day at your school. এবছর তোমরা সেলিব্রেশনটা কিভাবে করেছো সেটা জানিয়ে একটা ব্রিফ সংক্ষেপে একটা অনুচ্ছেদ লিখতে পারো, লিখবে। এটা হচ্ছে তোমাদের আজকের বাড়ি কাজ।
I have considered that you have understood the lesson clearly and well. So this is the month of independence, and we became independent in 1971 through a bloodshed struggle. 30 million lives had been sacrificed for this independence, and for whom we get the independence. আমরা কার জন্য স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, কে তিনি ছিলেন, তা একটু জানা আমাদের খুব দরকার। তিনি ছিলেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়, বলে শেষ করা যায় না। তার 7ই মার্চের ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার জন্য একটি দিক নির্দেশনা ছিল। এটাকে একটা কবিতা বলা হয়। আমি মনে করি his speech is a poetry, because ওয়াটসওয়ার্থ বলেছিলেন a poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings। তো তার ভাষণটা সেরকমই একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ছিল, শক্তিশালী অনুভূতি, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সেটাই হচ্ছে কবিতা। তিনি স্বঘোষিত এবং স্বরচিত, একেবারে না লিখে তিনি এই ভাষণটি দিয়েছিলেন। আসলে স্বাধীনতা ঘোষণাটা কিভাবে এলো, আমি এই কথাগুলো একটু বাংলায় বলছি যাতে তোমাদের বুঝতে একটু সহজ হয়। কারণ তোমরা হয়তো ইতিহাস সেরকমভাবে পড়োনি বা জানো না, সেই জন্য আমি একটু বাংলাতেই বলছি যে স্বাধীনতার ঘোষণাটা তিনি দিয়েছিলেন যখন তিনি তাকে পাকিস্তানি কারাগার গ্রেপ্তার করা নিয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, এবং 7ই মার্চের ভাষণে তার এই যুদ্ধে যাবার একটা দিক নির্দেশনা ছিল। তা আমরা যদি একটু ভাষণটা না শুনি তাহলে হয়তোবা তার প্রতি একটু শ্রদ্ধা জ্ঞাপনটা বাকি থেকে যায়। তা আমরা চেষ্টা করি একটু তার ভাষণটা কি ছিল, সেই উত্তাল মার্চ 7ই মার্চের ভাষণটা।
জয় বাংলা আগে আসবে কেন? সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আত্ম অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এই যে বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, এই বছরের ইতিহাস, মনুষ্য নরনারীর আত্মঘাতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা বইতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনের 7 জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আপনারা জানেন, আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা যে আপনারা কেন আপনার ভাইয়ের বুকে গুলি মারবেন? আপনাদের রাখা হয়েছে যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ করে তার থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য। তারপরে উনি বললেন যে আমার নামে বলেছেন, আমি নাকি বলে স্বীকার করেছি যে 10 তারিখে রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হবে।
আমি ওনাকে এই কথা বলে তোমার চাই, আমি তাকে তা বলি নাই। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান, ঢাকায় আসেন, কিভাবে আমার গরিবের পরে, আমার বাংলার মানুষের অবুকের পরে গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন, তারপরে আপনি ঠিক করুন। আমি এই কথা বলেছিলাম। হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ রাখবে, আমাদের সঙ্গে আলোচনা না, 25 তারিখে আপনি কল দিয়েছেন, আপনি কাজ হয় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আপনি জিতে মুজিবুর রহমান উদ্ধার করতে পারে না। 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল দিয়েছে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তারপরে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসা, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। তাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। তোমরা আমার ভাই, তোমরা পাড়াকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের পর গুলি চালাবার চেষ্টা করো, পারবে না। এ পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, আপনার ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। তবে অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না, যদিও আমরা শান্তিপূর্ণ। দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাব ডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস নিশ্চয়ই রাখেন। জীবনে আমার রক্তের বিনিময়েও আপনাদের সঙ্গে বেইমানি করি নাই। প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে নিতে পারে নাই, ফাঁসি কাজটা আসামি দিয়ে আমাকে নিতে পারে না। যে রক্ত দিয়ে আপনারা আমার একদিন জেল থেকে বার করে নিয়ে এসেছিলেন, এই রেসকোর্স ময়দানে আমি বলেছিলাম, আমার রক্ত দিয়ে আমি রক্তের ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি সময় স্বল্পতার কারণে ভাষণকে একটু টেনে স্কিপ করে দেখিয়েছি। তোমরা হয়তো বুঝতে পেরেছো যে স্বাধীনতার উদ্দীপনা এবং উৎসাহ আমরা কোথা থেকে পেয়েছিলাম, কার অনুপ্রেরণায় এই স্বাধীনতার যুদ্ধে জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তো এই ভাষণটি তোমরা সময় সুযোগ পেলে, আমরা গত কিছুদিন আগে 7ই মার্চ পালন করেছি এবং ভাষণটি তোমরা হয়তো শুনে থাকবে এবং তোমাদের বাংলা কোনো শ্রেণীতে হয়তো এটি পাঠ্য ছিল এবং সামনে হয়তো তোমরা আরও ভালো করে জানবে। তো আশা করি এই লেসনটি তোমরা খুব ভালোভাবে পড়বে। পরীক্ষার্থীদের জন্য দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট লেসন and you will practice at home. So no more today. Thank you all. Assalamu alaikum. Good afternoon.